Hello, good afternoon, students. Very less students are there, very few. Why? Why so many? There are very few, 5, 6, 7. Okay. This is the time. Okay, I am considering only problems, one or two problems, and I will discuss those problems. Okay. Um, I hope within 1 or 2 classes I will end up state variable analysis. Then we will enter into frequency domain once again, polar plots and Bode plots. I will pick up 1 or 2 classes for them. Then, if time permits, we'll enter into controller come compensator. Okay. The students are somewhat less, 20, 25. Whatever they may come. Right. Let us share my screen. Let me share my screen. Okay. Voice is my voice is clear? ఒకసారి చూడండి. Is my voice is clear? Emma, is my voice is reaching? Are you able to hear my voice? ఒకసారి చూడండి. Hello. Anybody please respond. Hello. Is my voice is reaching? అమ్మా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? ఉన్నారా స్టూడెంట్స్? ఆన్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయారా? హలో అమ్మా, హలో. మెసేజ్ పెట్టండి ఎవరో ఒకళ్ళు. చాట్లో ఎవరైనా రాస్తున్నారు? ఎవరైనా రాశారా? ఓకే. సమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ దే హావ్ రెస్పాండెడ్. గుడ్, వెరీ గుడ్. రైట్. Okay, actually we are in state transition matrix. State transition matrix phi of t completely determines the transition of the state from initial time to any time which is more than the time. Okay, where we are considering the relation the present state and the previous state. We are not using any forced response. So that's why we will find out the expression like this: x dot of t equal to a into x of t. That means x of t is a previous state. The next state of x of t is the x dot t, x dot of t. That is the derivative, next state. So x of t అనేది present state, x dot of t అనేసరికి next state లోకి enter అయిపోతున్నాం. So x of t, x dot of t equal to a into x of t, you can take it as a homogeneous response. So by using this homogeneous response, we have formed certain expression that is phi of t. So x of t equal to phi of t into x of 0. So phi of t is a state transition matrix. State transition matrix. And how we are going to find out, that is Laplace inverse of Si minus a whole inverse. So here we have to perform so many operations for find the time domain response. That is phi of t, state transition matrix. The state, for example, x of t equal to phi of t into x of 0. X of 0 you are treating as a the state value at the time is equal to 0. With the multiplication of phi of t, the particular you can find out the x of t. X of t is the next state for that x of 0. Our state is another such value at t is equal to 3 more than 0.
So state transition matrix is totally depends on the state matrix capital A, because we have derived that particular expression from the homogeneous response, where unforced input we have considered here. Unforced means you don't find u of t. Input అనేది లేదు నాకు. Forcing అంటే input apply చేస్తున్నాం. Unforced input apply చేయట్లేదు. సో x dot of t equal to a into x of t తీసుకుని దాని నుంచే మీరు phi of t అనే ఎక్స్ప్రెషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. Capital A is a state matrix n by n matrix. The same thing, phi of t also returns n by n matrix. The same thing, phi of t is also in return అవుతుందా మనకు n by n matrix. N small n is number of state variables. So capital A మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది మొత్తం. So please remember this expression. Phi of t equal to Laplace inverse of si minus a whole inverse. Sometimes దాన్ని వాడు ఎలా రాసుకుంటాడంటే exponential a capital A into t e power capital A into t అంటే ఒక్కొక్క ప్రాబ్లంలో ఒక్కొక్కటి మనకు ఉపయోగపడుతుంది. After suppose coming slide, I have taken two problems. In the two problems, the last whatever the output we will get, in that one we will find out e power terms. Okay, so phi of t is equal to L inverse of si minus a whole inverse and also e power a into t. You have to remember entire this expression inka. E power a into t anna phi of t anna L inverse of si minus a whole inverse, everything is same. Now there are some properties are there. First one, phi of t we can take it as a e power a into t. Okay, that is you are expanding the exponential series. You are expanding the exponential series. 1 plus a into t by 1 factorial రావాలి కదమ్మా. 1 అనేది అక్కడ మనం ఎందుకంటే క్యాపిటల్ ఏ అనేది ఒక మ్యాట్రిక్స్ కదా, అందుకని 1 అంటే ఎడిషన్ కుదరదు మనకి. 1 ప్లస్ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా యాడ్ చేస్తాం, అందుకని 1 అనే దాన్ని వాడు ఎలా తీసుకుంటున్నాడు, ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ కొని తీసుకుంటున్నాడు. సో ఎక్కడైనా ఈ స్టేట్ వేరియబుల్ అనాలిసిస్లో ఒక వాల్యూని దేనికైనా ఒక మ్యాట్రిక్స్కి యాడ్ చేయడం అంటే కుదరదు. కాబట్టి అక్కడ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుని ఆ వాల్యూని దాంతో మల్టిప్లై చేస్తాం. జస్ట్ లైక్ ఎస్ ఇంటూ ఐ. ఎస్ మైనస్ ఏ అంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. ఎస్ ఈజ్ ఎ వాల్యూ, ఏ ఈజ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్. ఐ కెనాట్ డిఫరెన్షియేట్ ఎస్ మైనస్ ఏ. బట్ ఇఫ్ ఐ మల్టిప్లై ఎస్ ఇంటూ ఐ, ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్, విత్ ద డైమెన్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏ, ఏ అనేది 2/2 ఉంటే ఎస్ ఇంటూ ఐ కూడా 2/2 వస్తుంది. ఎస్ 0 0 ఎస్ 2/2 మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ అవుతుంది. దెన్ ఐ కెన్ ఈజీలీ apply matrix notation manipulations. Such a way here also e power at, he is expanding the exponential series. So 1 plus రావాలి అక్కడ, కానీ 1 అంటే ఏం తీసుకుంటాం మనం, ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నాం. సో I plus a into t by 1 factorial plus a square t square by 2 factorial, like that we have divided. సో ఇట్లా కూడా మీరు సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఈ విధంగా కూడా మీరు I plus capital A by 1 factorial into t అంటే క్యాపిటల్ ఏతో ఏని t by 1 factorial అంటే t by 1 అంటే t మామూలుగా ఆ టీతో మల్టిప్లై చేసేయచ్చు. అంటే అన్ని బట్ ఎంతవరకు వెళ్ళగలుగుతాం మనం, వెళ్ళే కొద్దీ టర్మ్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది మనం. సో అందులోనే ఇక్కడ ఈ a క్యూబ్ a4 a4 అనేసరికి ఆటోమేటిక్గా మనకి కాంప్లెక్సిటీ పెరిగిపోతుంది. సో దట్స్ వై ఇది జస్ట్ ఫర్ రిమెంబర్, గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం అంతే. A phi of t equal to e power a into t. Therefore, another one, let us consider t is equal to 0. If you can put t equal to 0, you can directly, that value is equal to identity matrix. 1 కి ఈక్వల్ అవుతుంది. 1 అని తీసుకోం, ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ అక్కడ మనం ఏదైనా వెక్టర్ కమ్ మ్యాట్రిక్స్ నొటేషన్. సో phi of 0 is equal to e power a into 0 equal to 1 కదా మనకి. e power 0 అంటే 1 అంటే ఇక్కడ ఉన్న మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటాం, ఐ తీసుకుంటాం, ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్. సో ఏ అనేది ఏ డైమెన్షన్లో ఉంటుందో క్యాపిటల్ ఐ కూడా, ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ కూడా అదే డైమెన్షన్లో. 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 అని మీరు 3 డైమెన్షనల్ 3/3 తీసుకుంటారు. సో అట్లాగే. సో therefore if I put t equal to 0, then phi of 0 is equal to e power 0 is equal to capital I. Such a way, if you can apply inverse అనుకోండి, లేకపోతే phi of minus t, టైం రివర్సల్ చేద్దాం అనుకున్నారు, లేదా phi of t whole power -1
ఓవరాల్ ఇన్వర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం అనుకున్నారు. సో బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే ఎందుకు ఈక్వల్ అవుతాయంటే ఈ పవర్ మైనస్ ఆఫ్ ఏటీ అనేది నాకు ఈ పవర్ ఏటీ హోల్ పవర్ -1 కింద రాసుకుంటాను. అందుకే ఇన్వర్స్ అంటే స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ మ్యాట్రిక్స్ φ ఏదైతే ఉందో దానికి మీరు ఇన్వర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అన్నా ఆ φ టైం రివర్సల్ చేయడం అన్నా ఒకటే రెండు. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ అనదర్ ప్రాపర్టీ. φ ఈక్వల్ టు φ హోల్ పవర్ -1. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? బికాస్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఏ ఇంటూ టీ. ఈ పవర్ ఏ ఇంటూ టీ అనేది ఉంది కాబట్టి ఓవరాల్ -1 కాస్త -a ఇంటూ టీ కింద రాసుకోవచ్చు. దాని ఈ పవర్ మైనస్ని తీసేసి ఓవరాల్ -1 కింద రాసుకోవచ్చు. సో ఇట్ కెన్ బి లైక్ దిస్. సో φ ఈక్వల్ టు φ హోల్ -1. దిస్ ఈజ్ ఇన్వర్స్ మ్యాట్రిక్స్. ఇది యాక్చువల్గా ఇన్వర్స్ మ్యాట్రిక్స్. దిస్ ఈజ్ టైం రివర్సల్ φ సో దిస్ అనదర్ ప్రాపర్టీ. సో దేర్ ఆర్ బేసిక్ ప్రాపర్టీస్ ఏమున్నాయి నాకు. ఈ పవర్ ఏటీ అనే దాన్ని ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిరీస్ని డివైడ్ చేసేయడం. నెక్స్ట్ φ కానీ ఈ పవర్ ఏ ఇంటూ 0 కానీ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ φ అనే మ్యాట్రిక్స్కి ఇన్వర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అన్నా φ చేయడం అన్నా ఒకటే. ఓకేనా, సచేవే φ హోల్ పవర్ n ఈజ్ φn ఇంటూ టీ. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 పెట్టుకో, రెండు ఒకటే, పైన కింద రెండు ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఇలా n ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 పెట్టుకుంటే సేమ్ థింగ్ φn ఇంటూ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు φ హోల్ పవర్ n. దిస్ ఇస్ అనదర్ ప్రాపర్టీ. సచ్ ఏ వే φ ప్లస్ T2 టైంలో చేంజ్ ఉందనుకోండి, టైం షిఫ్ట్ మనము ఎస్ఎస్లో చదువుకుంటాం. టైం షిఫ్టింగ్, టైంలో చేంజ్ ఉందనుకో φ ప్లస్ T2 ఈ పవర్ ఏ ఇంటూ T1 ప్లస్ T2 కింద రాసుకొని ఇండివిజువల్గా డివైడ్ చేసేయచ్చు. దాన్ని తీసి ఈ పవర్ A1 ఇంటూ ఈ పవర్ ఏ ఇంటూ T2. Therefore there are φ into φ. Therefore you can write down φ plus T2 is equal to multiplication of individual transition matrix. Okay, I will repeat. φ plus T2 equal to φ into φ. ఎందుకు ఇలా చేయగలుగుతున్నాం అంటే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఏ ఇంటూ T1 plus T2. అందుకే అలా డివైడ్ అవుతుంది, లేదా డివైడ్ అవుతుంది. బేసిక్గా మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా, స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే φ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ క్యాపిటల్ ఏ ఇంటూ టీ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎస్ఐ మైనస్ ఏ హోల్ ఇన్వర్స్. సో స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్కి సిస్టమ్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది అనేది ఆ పర్టికులర్ మ్యాట్రిక్స్ని మనం డిఫైన్ చేస్తున్నాం డైనమిక్ సిస్టంలో. సో దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే φ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ ఆఫ్ పర్టికులర్ సిస్టమ్ బిహేవియర్. సో అందులో బేసిక్గా రెండో మూడో ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి మనకి. φ కెన్ బి equivalent to the exponential series. If I put t is equal to 0, I will find identity matrix. If I want to find out the inverse matrix of phi of t, that is simply equal to phi of minus t. అంటే పెద్ద ఇన్వర్స్ కట్టక్కర్లేదు, మనం మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్స్ కట్టవలసిన అవసరం లేదు. అది సింపుల్గా దేనికి ఈక్వల్ అయిపోతుంది? phi of minus t కి ఈక్వల్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, దచేవే phi of t1 plus t2 can be simply divided as two functions, phi of t1, phi of t at both timings. Okay, you can apply so many number of variations. You can by using e power a into these e power a into something, you can divide those exponential factors, then you can multiply once again. Okay. Now, okay, అవసరమైతే ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేసుకుంటారు, లేదంటే మామూలుగా నార్మల్ ప్రొసీజర్లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేసుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ ప్రాబ్లమ్ తీసుకుందాం ఒకసారి. సో ఫర్ ఏమడుగుతాడమ్మా మనల్ని, certain times if the question is given for 7 marks, 8 marks like that, find out the state transition matrix for the given system model. He will give you model. అంతవరకు మీరు మోడల్ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేశారు? ఫస్ట్ ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయి, స్టేట్ వేరియబుల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అని చూసుకుని స్మాల్ ఎన్, స్మాల్ ఎం, స్మాల్ బి బట్టి ఏ డైమెన్షన్ అంతా, బి డైమెన్షన్ అంతా, సి డైమెన్షన్, డి డైమెన్షన్ అన్ని రాసుకుని 2 ఈక్వేషన్స్ ఫామ్ చేసి, ఒకటి స్టేట్ ఈక్వేషన్, ఇంకొకటి స్టేట్ అవుట్పుట్ ఈక్వేషన్. సో అక్కడ డిఫరెంట్ ప్రొసీజర్. నౌ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ మోడల్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే వాడు మనకు స్టేట్ మోడల్ ఇచ్చేస్తాడు. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఎక్స్ డాట్ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ బి ఇంటూ యూ. సో ఎక్స్ డాట్ అంటే డెరివేటివ్ ఆఫ్ స్టేట్ వేరియబుల్, క్యాపిటల్ ఏ స్టేట్ మ్యాట్రిక్స్, ఎక్స్
state variable vector b, input vector u, input variable. So according to these variations, వీళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. క్యాపిటల్ ఏ మన 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి అక్కడ. స్మాల్ n ఈక్వల్ టు 2 ఇచ్చాడు. సో క్యాపిటల్ ఏ అనేది 2/2 మ్యాట్రిక్స్. నౌ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఫై ఆఫ్ టీ కూడా అంటే స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ మ్యాట్రిక్స్ కూడా 2/2 మ్యాట్రిక్సే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అంటే 4 కాంపోనెంట్సే ఉంటాయి అందులో, 4 వాల్యూసే ఉంటాయి మ్యాట్రిక్స్లో. ఓకేనా, ఓన్లీ 4 వాల్యూస్ ఉంటాయి, ఏబిసిడి అంతే. బట్ ప్రొసీజర్ ఇస్ లెంతీ ప్రొసీజర్. మనం ఫస్ట్ ఏమో ఫస్ట్ క్యాపిటల్ ఏని ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. క్యాపిటల్ ఏ ఐడెంటిఫై చేసుకున్న తర్వాత ఎస్ఐ మైనస్ ఏ అనేది ఫామ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ అకార్డింగ్ టు ద క్యాపిటల్ ఏ దాని యొక్క డైమెన్షన్ 2/2 కాబట్టి ఎస్ ఇంటూ ఐ చేయాలి. అంటే ఐ అనేది ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ 1 0 0 1 2/2 ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకోవాలి. సో దెన్ యూ పెర్ఫార్మ్ ఎస్ఐ మైనస్ ఏ. ఇదంతా మ్యాథమెటికల్గా మీరు చేస్తారమ్మా, ఇది థియరిటికల్ కాదు కదా. స్టెప్ బై స్టెప్ సాల్వ్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలి. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాడు కూడా ఎన్ని క్వశ్చన్లు ఇస్తాడు స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ మ్యాట్రిక్స్లో, ఫై ఆఫ్ టీ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటాడు. యాక్చువల్గా మీరు ఎస్ఐ మైనస్ ఏ అనేది ఫామ్ చేసిన వెంటనే మీరు ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లో ఉంటారు. ఎస్ నౌ లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. మళ్ళీ ఇన్వర్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఫస్ట్ ఇన్వర్స్ మ్యాట్రిక్స్ చేస్తారు, తర్వాత లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ చేస్తారు. అంటే లాస్ట్ కిందలోకి వచ్చేస్తాం, అంటే టైం డొమైన్లోకి వచ్చేస్తాం. రిపీట్, స్టేట్ వేరియబుల్ అనాలిసిస్ అంటేనే టైం డొమైన్ అనాలిసిస్. సో వాడు మీకు ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లో ఎస్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్తున్నాడు మీకు. ఆ ఎస్ ఫ్యాక్టర్ నుంచి ఎందులోకి వచ్చేస్తావు, నువ్వు టీ ఫ్యాక్టర్లోకి వచ్చేస్తావు. సో ఈ క్వశ్చన్లో నాకు చాలా పాయింట్స్ అడిగాడు, ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ 3 4 5 మార్క్స్ వస్తాయమ్మా. ఒకటి స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ చేయడం, ఐగన్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్, ఒరిజినల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఏది మనం సిస్టమ్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ బై ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గెయిన్. దాంట్లో డినామినేటర్ పోలినామియల్ ఇన్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 పెట్టాం. ఏమొచ్చింది మనకి? క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా అదే క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. రెండు ఒకటే ఉండాలి, మళ్ళీ మారడానికి వీల్లేదు. ఎలా అయితే మీరు కన్వెన్షనల్ మెథడ్లో ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్లో డినామినేటర్లో ఉన్న పోలినామియల్ ఇన్ ఎస్ ఈక్వల్ టు 0 పెట్టారు. దాని నుంచి వచ్చిన రూట్స్ని ఏం పిలుస్తున్నారు మీరు? క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రూట్స్. డిపెండ్స్ అపాన్ దోస్ రూట్స్ యు ఆర్ స్పెసిఫైయింగ్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ది సిస్టమ్. అదే క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ స్టెబిలిటీ గురించి డిఫైన్ చేయమంటున్నాడు. స్టెబిలిటీ దగ్గరకు వచ్చేసరికి 2 పాయింట్స్ ఉంటాయి మనకి. లెట్ us see this. సో ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ క్యాపిటల్ ఏ. క్యాపిటల్ ఏ ఏం ఇచ్చాడమ్మా మనకి? 0 1 -2 -3 ఇచ్చాడు. సో క్యాపిటల్ ఏ ఇచ్చిన వెంటనే నా ప్రాసెస్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? ఎస్ మైనస్ ఏ స్టార్ట్. ఫస్ట్ అది ఎస్ఐ మైనస్ ఏ అంటే ఏ తెలుసు, ఎస్ ఒక ఫ్యాక్టర్, మామూలుగా జనరలైజ్డ్ ఫ్యాక్టర్. ఐ అనేది నేను n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2/2 మ్యాట్రిక్స్ 1 0 0 1 కింద తీసుకుంటారు. ఇది మీరు మ్యాథ్స్లో చేసి ఉంటారు, మీరు చాలా మంది ఐగన్ వాల్యూస్ ఐగన్ వెక్టర్స్ అని చేసి ఉంటారు. అదే ప్రొసీజర్. సో ఎస్ఐ మైనస్ ఏ ఫామ్ చేసామమ్మా, చూడండి ఒకసారి. సో ఎస్ఐ మైనస్ ఏ ఫామ్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ? ఎస్ఐ మైనస్ ఏ ఆ మ్యాట్రిక్స్ 2/2 మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది. ఎస్ -1 2 S+3. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. ఫస్ట్ నేను ఏం చేయాలి? ఎస్ఐ మైనస్ ఏ చేయాలి, తర్వాత ఇన్వర్స్ మ్యాట్రిక్స్ చేయాలి. ఆ ఫంక్షన్కి మళ్ళీ లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ కట్టాలంటే 4 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. 4 స్టెప్స్లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఎస్ఐ మైనస్ ఏ. ఎస్ ఇంటూ ఐ అంటే S0 0 S మైనస్ 0 1 -2 -3 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వాట్ ఐ హావ్ గాట్ ఏమొచ్చిందమ్మా? ఎస్ -1 2 S+3 వచ్చింది. సో ఇది తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటండి? మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 2/2 మ్యాట్రిక్స్ కాబట్టి కొంచెం ఈజీగానే ఉంటుంది. అదే 3/3 మ్యాట్రిక్స్ ఇస్తే కోఫాక్టర్స్ ఆఫ్ పర్టికులర్ వాల్యూ ఆ పర్టికులర్ మ్యాట్రిక్స్ బై డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అంటే ప్యూర్ మ్యాథమెటిక్స్ యూజ్ చేయాలి మీరు. చూసారా, స్టేట్ వేరియబుల్ అనాలిసిస్ అనేసరికి కొంచెం మనకి మ్యాట్రిక్స్లోకి వచ్చేసాం. అదే కన్వెన్షనల్ మెథడ్స్ అన్ని డిఫరెంట్గా ఉంటాయి, లెందీగా ఉంటాయి.
ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఓన్లీ మ్యాథమెటిక్స్, అందులో మ్యాట్రిక్స్ బాగా వచ్చు అందరికి. మ్యాట్రిక్స్ అనేది ర్యాంక్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఇన్వర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఎడిషన్స్, సబ్ట్రాక్షన్స్, మ్యాట్రిక్స్ చేయగలుగుతారు అందరూ. దేర్ఫోర్ ఎస్ఐ మైనస్ ఏకి నేను ఇన్వర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, నేను అడ్జసెంట్ ఆఫ్ ఎస్ఐ మైనస్ ఏ బై డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఎస్ఐ మైనస్ ఏ. సో అడ్జసెంట్ ఆర్ కోఫాక్టర్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఒకసారి చూడండి. ఇప్పుడు చదువుకుని ఉంటారు మీరు బేసిక్గా. ఏబిసిడి అనే మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చాడు, దానికి ఎలా రాస్తారు మీరు, డి మైనస్ బి మైనస్ సి స్మాల్ బి. సో అది నోటేషన్ గుర్తుపెట్టేసుకుని ఉంటారు మీరు మ్యాథ్స్లో. ఇన్వర్స్ మ్యాట్రిక్స్లో అడ్జసెంట్ అంటాడు లేదా కోఫాక్టర్స్ అంటాడు. ఆ నాలుగిటికి 4 కోఫాక్టర్స్ లేదా అడ్జసెంట్ ఆఫ్ ఎంటైర్ మ్యాట్రిక్స్. ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామమ్మా, డి మైనస్ బి మైనస్ సి ఏ. వాట్ ఈస్ ద డిటర్మినెంట్, డిటర్మినెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఏ ఇంటూ డి మైనస్ బి ఇంటూ సి. జనరల్గా యువర్ మ్యాథమెటిక్స్ అంతేనండి, మ్యాథ్సే మాట్లాడుతున్నాను ఇక్కడ. సార్ చేస్తే ఏమొచ్చిందట ఆ పర్టికులర్ మ్యాట్రిక్స్ నాకు. చూడండి ఫస్ట్ ఏం చేసాం, అడ్జసెంట్ చేసాం. అడ్జసెంట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఈ మ్యాట్రిక్స్ రెండు దగ్గరగా పెట్టుకోండి. ఎస్ మైనస్ 1 టు ఎస్ ప్లస్ 3. ఎస్ అండ్ ఎస్ ప్లస్ 3 రెండు ఇంటర్చేంజ్ అయిపోయాయి. ఎస్ అండ్ ఎస్ ప్లస్ 3 రెండు కాంపోనెంట్స్ ఇంటర్చేంజ్ అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ రెండు కాంపోనెంట్స్కి ఏమవుతుంది, మైనస్ ఉంటే ప్లస్, ప్లస్ ఉంటే మైనస్ రీప్లేస్ చేస్తారు. సో జస్ట్ లైక్ దిస్ వన్, డి మైనస్ బి మైనస్ సి ఏ. దెన్ ఏమొచ్చిందమ్మా మ్యాట్రిక్స్, ఎస్ ప్లస్ 3 1 మైనస్ 2 ఎస్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనం, డిటర్మినెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. సో డిటర్మినెంట్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో జస్ట్ డిటర్మినెంట్ చెక్ చేసుకోండి. ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 3 ప్లస్ 2. ఒరిజినల్ వెళ్ళిపోండి అమ్మా, దిస్ ఈస్ యువర్ ఒరిజినల్ ఎస్ మైనస్ 1 2 ఎస్ ప్లస్ 3. దిస్ ఇస్ ద ఒరిజినల్ ఎస్ఐ మైనస్ ఏ మ్యాట్రిక్స్. ఇప్పుడు దీనికి డిటర్మినెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. నార్మల్ డిటర్మినెంట్ ఏ ఇంటూ బి, ఏ ఇంటూ డి మైనస్ సి ఇంటూ బి. నార్మల్ డిటర్మినెంట్ ప్లీజ్ అండర్, ఏ ఇంటూ డి మైనస్ బి ఇంటూ సి. So after finding the determinant, what we have got, s square plus 3s plus 2. సో ఇప్పుడు రెండింటిని డివైడ్ చేయండి. చూడండి ఒకసారి, ఎస్ఐ మైనస్ ఏ హోల్ ఇన్వర్స్, ఎస్ఐ మైనస్ ఏ హోల్ ఇన్వర్స్. సో అడ్జసెంట్ ఆఫ్ ఎస్ఐ మైనస్ ఏ బై డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఎస్ఐ మైనస్ ఏ. సో ఎస్ ప్లస్ 3 1 మైనస్ 2 ఎస్ ఓవరాల్ మ్యాట్రిక్స్ అది డివైడెడ్ బై డిటర్మినెంట్ ఏమొచ్చిందమ్మా, ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3s ప్లస్ 2. ఐ విల్ రిపీట్, ఒక్కటే ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తున్నాం మనం. ఒకే ప్రాబ్లం ఏం తీసుకోండి, అడుగుతున్నాడు మనని. ఒక స్టేట్ మోడల్ ఇచ్చాడు. ఆ స్టేట్ మోడల్లో బేసిక్గా మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాల్సింది క్యాపిటల్ ఏ, క్యాపిటల్ బి, క్యాపిటల్ సి, క్యాపిటల్ 2. 4 మ్యాట్రిక్స్లు మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. క్యాపిటల్ ఏ అంటే స్టేట్ మ్యాట్రిక్స్, క్యాపిటల్ బి ఇన్పుట్ మ్యాట్రిక్స్, క్యాపిటల్ సి అవుట్పుట్ మ్యాట్రిక్స్, క్యాపిటల్ డి ట్రాన్స్మిషన్ లేదా ఫీడ్ ఫార్వర్డ్. సో మనకిప్పుడు ఫై ఆఫ్ టీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఫై ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ క్యాపిటల్ ఏ ఇంటూ టీ. అదొక ఆప్షన్ ఉంది మనకి, కానీ ఎంత సిరీస్ డివైడ్ చేస్తావు చేయలేం. కాబట్టి ఏం చేసాం, మనం ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకుంటున్నాం, చిన్న డెరివేషన్ చేసాం. డౌట్ ఉంటే అడగండి దాని తర్వాత. ఆ చిన్న డెరివేషన్ చేసాం, దాని నుంచి ఏమొచ్చింది మనకు ఎక్స్ప్రెషన్, స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ మ్యాట్రిక్స్ ఫై ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఇన్వర్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ఎస్ఐ మైనస్ ఏ. సో ఫస్ట్ ఏం చేసామమ్మా, ఐని అకార్డింగ్ టు ద ఏ ఐడెంటిఫై చేసాం. ఐ తీసుకున్న తర్వాత ఎస్ఐ మైనస్ చేసాం. ఎస్ఐ మైనస్ ఏ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఇన్వర్స్ మ్యాట్రిక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వి గాట్ లైక్ దిస్ ఎంటైర్ ఇన్వర్స్ మ్యాట్రిక్స్. సి ఎంటైర్ ఇన్వర్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఎస్ ప్లస్ 3 బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3s ప్లస్ 2 మొత్తం డివైడ్ చేస్తాను. ప్రతి కాంపోనెంట్ని డివైడ్ చేస్తాను ఏ ఫ్యాక్టర్తో, ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3s ప్లస్ 2తో. అది డిటర్మినెంట్ వచ్చింది నాకు అలా. సో మొత్తం 4 వాల్యూస్ని మనం డివైడ్ చేస్తాం. నౌ వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటమ్మా, లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మీరు ఒకసారి సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్లోకి వెళ్ళాలి, లేదా మీరు లాప్లాస్ చదువుకుంటే మీ మ్యాథమెటిక్స్లోకి వెళ్ళండి ఒకసారి. ఎవ్రీ కాంపోనెంట్ ఎలా ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కాంపోనెంట్ తీసుకోండి ఒక్కటే, ఎస్ ప్లస్ 3 బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3s ప్లస్ 2 ఉంది. అది ఎస్ డొమైన్లో ఉంది. దీనికి నేను ఏం చేయాలి, ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ కట్టి టీ డొమైన్లోకి తీసుకురావాలి.
How many times I have to apply Laplace inverse here? 4 times. 4 times I have to apply Laplace inverse to collect 4 time domain equations. మళ్ళీ ఆ 4 ఒక చోటకి చేర్చాలి. సో 4 ఒక చోటకి చేరిస్తే I got like this. 4 time domain response equations. ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్ ఆ ట్రాన్సిషన్ మ్యాట్రిక్స్, దీన్ని రిజాల్వెంట్ మ్యాట్రిక్స్ అంటారు. మనం చదువుకున్నాం మనం. ఫై ఆఫ్ టీ అంటే స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ మ్యాట్రిక్స్, ఫై ఆఫ్ ఎస్ అంటే ఫై ఆఫ్ ఎస్, ప్రస్తుతానికి ఇది ఫై ఆఫ్ ఎస్ అనమాట. ఇది ఎస్లో ఉంది కదా, ఫై ఆఫ్ ఎస్ రిజాల్వెంట్ మ్యాట్రిక్స్. దీన్ని రిజాల్వెంట్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ప్రస్తుతానికి. నెక్స్ట్ ఇన్వర్స్ కట్టేస్తే ఫై ఆఫ్ టీలో వెళ్తుంది. సో ఇన్వర్స్ అనేది ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్కి విడివిడిగా కట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ దేనికి తీసుకోవాలమ్మా? s+3/s² + 3s+2. దానికి విడిగా పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ కట్టి, సపోజ్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ తీసుకున్నాను, ఏమొచ్చింది? 2/s+1 - 1/s+2. సో దానికి నేను ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ తీసుకుంటే 2 × e⁻t - e⁻−2t. ఒక్కొక్క ఫంక్షన్కి లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ కట్టుకోవాలి. ఐ విల్ రిపీట్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? Si-a. ఫస్ట్ Si-a క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత Si-a హోల్ ఇన్వర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. హోల్ ఇన్వర్స్ అంటే మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్స్. సో అడ్జసెంట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ మ్యాట్రిక్స్ బై డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్. ఏమొచ్చిందమ్మా అంటే ఇంత పెద్ద ఫంక్షన్ వచ్చింది. అలా చేస్తే Si-a హోల్ ఇన్వర్స్ చేస్తే ఇంత ఫంక్షన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు దీనికి లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే ప్రతి వాల్యూకి ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్కి మీరు ఇన్వర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 1, 2, 3, 4 లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్స్కి 4 టైమ్ డొమైన్ ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. సో అందుకే ఒక్కొక్కటి రాసాను చూడండి. ఫస్ట్ది దానికి ఏమో పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ తీసుకుంటే తర్వాత లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ అప్లై చేస్తే ఐ గాట్ 2 × e⁻−t - e⁻−2t. ప్లీజ్ అంటే మరీ వాడు మిమ్మల్ని లాప్లాస్లో పెద్ద పెద్ద ఫంక్షన్స్ ఏమి ఇవ్వడు. ఇలాగే ఇస్తాడు. s+1లో, s+2లో, s+4లో ఇస్తాడు. మరి మిమ్మల్ని ఎస్ఎస్ ఏం డిఫైన్ చేయడు ఇక్కడ. సింపుల్గా ఇస్తాడు. అట్లీస్ట్ మనకి 1/s+1 అనే ఫంక్షన్కి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషను e⁻−t అని గుర్తుండాలి. 1/s+2కి e⁻−2 × t. అట్లీస్ట్ ఆ బేసిక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయినా గుర్తుపెట్టుకుంటే we can convert into e⁻−t, e⁻−2t. Suppose for the second question, second point, 1/s² + 3s+2. దానికి లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం. అంటే ముందు పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ చేయాలి. 1/s+1 - 1/s+2. ముందు పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ చేసిన తర్వాత లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ ఏమొచ్చిందమ్మా? e⁻−t - e⁻−2t. So like that, for the each s function we got 4 time equations. సో నాలుగిటిని ఒక చోటకు చేర్చాం. చూడండి, φ of t equal to 2 × e⁻−t - e⁻−2t. దట్ ఈస్ వన్ పర్టికులర్ సొల్యూషన్. ఒక సొల్యూషన్ అది దేని నుంచి వచ్చింది మనకి అంటే ఇదిగోండి, లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ s+3/s+1 to s+2. దానికి లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ అప్లై చేశారు. అంటే పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ చేసి ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ అప్లై చేశారు. అట్లా నాలుగిటికి అప్లై చేశారు. సో ది గాట్ సర్టెన్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో నాలుగు రకాలు ఇందులోకి వచ్చాయి. టైమ్ ఈక్వేషన్స్లోకి వచ్చేసి లాప్లాస్ ఫస్ట్ నువ్వు లాప్లాస్లో ఉన్నావు, ఎస్లో ఉన్నావు, ఇన్వర్స్ అప్లై చేసిన వెంటనే ఎందులోకి వచ్చేసాం? టైమ్ డొమైన్లోకి వచ్చేసాం. నో దిస్ ఇస్ ద స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ మ్యాట్రిక్స్. సో వన్ థింగ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఫ్రమ్ ద స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ మ్యాట్రిక్స్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఎసిమ్ప్టోటిక్ స్టెబిలిటీ అంటే ఫ్రమ్ ద స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ మ్యాట్రిక్స్. ట్రాన్సిషన్ కదమ్మా, స్టేట్, ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్కి వెళ్ళడం. సో ఈ మొత్తం కాంపోనెంట్స్ అన్ని ఇందులో కనిపిస్తున్నాయి. e⁻−t e⁻−2tలో కనిపిస్తుంది. కాబట్టి e⁻−∞ మ్యాథమెటికల్గా మీరు ఏం చెప్తారు? 0 అంటారు. e⁻−∞ మ్యాథమెటికల్గా ఏం చెప్తామమ్మా మనం? 0 అని చెప్తాం. అంతేనా? అంటే అర్థం ఏంటి? వైల్ ద టైమ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్, వన్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 హై, ఆటోమేటిక్లీ రెస్పాన్స్ ఏమైపోతుంది? 0 అయిపోతుంది. అంటే
స్టడీ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట మీ సిస్టమ్. దట్స్ వై ఇఫ్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ limitation t tends to infinity phi of t, it returns 0, then you can specify that the system is stable. Asymptotic ante it is returning while the time is increasing, the system responding returning to 0. ఎందుకు నేను అసిమ్ప్టోటిక్ పెట్టుకున్నానంటే అన్ఫోర్స్డ్ రెస్పాన్స్ తీసుకున్నాను కాబట్టి, అంటే యు ఆఫ్ టీ తీసుకోలేదు, అందుకని అసిమ్ప్టోటిక్ స్టేబుల్ అని చెప్తారు. లేదా మీరు మామూలుగా స్టేబుల్ అని కూడా ప్రాబ్లం. అంటే ఐ రిపీట్, వాడు ఏమడుగుతాడంటే ఒకసారి క్వశ్చన్ నాట్ ఓన్లీ ఫైండ్ అవుట్ ద లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎస్ఐ మైనస్ ఏ హోల్ ఇన్వర్స్, అంటే స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ మ్యాట్రిక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడమే కాకుండా ఫ్రమ్ ద స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ మ్యాట్రిక్స్ కెన్ యూ సే వెదర్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ స్టేబుల్ ఆర్ నాట్ అంటే. అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం, స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ మ్యాట్రిక్స్ అంతా ఫైండ్ అవుట్ చేసేసి ఇన్వర్స్ మ్యాట్రిక్స్, ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ అన్ని చేసిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది ఎక్స్ప్రెషన్, వి గాట్ సర్టన్ 2/2 మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది ఇలాగా, e power minus t, e power minus 2t like this. Then put up t tends to infinity. Put up t tends to infinity. Then if you got phi of t equal to 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 matrix కానీ డెవలప్ అయితే you can say that your system is asymptotic stable. అది ఓన్లీ స్టేట్ మ్యాట్రిక్స్ నుంచే తెలుస్తుంది మనకి. ఎందుకంటే ఎంటైర్ స్టేట్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ టీలో ఉంటాయండి. మనం మ్యాథమెటిక్స్లో ఈ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అంటే 1/e పవర్ ఇన్ఫినిటీ అంటే 1/∞. 1/∞ 0. If it, that's why if you can put in the state transition matrix t tends to infinity, it returns 0. 0 గాని అయిపోతే then the system is asymptotic stable. Now other questions ఏమున్నాయి మనకి, ఐగన్ వాల్యూస్, క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్. అయితే మనం క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ అంటే డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఎస్ఐ మైనస్ ఏ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకుంటాం. ఐ రిపీట్, క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఫంక్షన్, క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తున్నాం అమ్మా, డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఎస్ఐ మైనస్ ఏ ఈక్వల్ టు 0. అక్కడ ఏం చేసాం, ఇచ్చిన ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్లో లోవర్ డౌన్లో ఉన్న డినామినేటర్లో ఉన్న పోలినామియల్ ఈక్వల్ టు 0 పెట్టాం. అక్కడ డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది నీకు. బట్ ఇక్కడ ఏం చేయాలి, నువ్వు మ్యాథమెటికల్గా ఫామ్ చేసుకోవాలి. అంటే క్యాపిటల్ ఏ తీసుకోవాలి, ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ని డిఫైన్ చేసుకుని ఎస్ ఇంటూ వై చేసి ఎస్ఐ మైనస్ ఏ చేసి ఆ మ్యాట్రిక్స్కి డిటర్మినెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎంత వస్తుందమ్మా, ఇందాక చేసాం కదా డిటర్మినెంట్. వి గాట్ డిటర్మినెంట్ AD minus BC s square plus 3s plus 2. That is the characteristic equation. The roots are known as eigenvalues. The roots are known as eigenvalues. Okay, తర్వాత చూద్దాం మళ్ళీ ఒకసారి మనం టైం ఉన్నప్పుడు. సో బేసిక్గా క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటంటే డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ SI మైనస్ ఏ ఈక్వల్ టు 0 పెడుతున్నాను ఇక్కడ, అక్కడ ఈక్వల్ టు 0 పెట్టట్లేదు. ఇక్కడ జనరల్గా SS స్క్వేర్ ప్లస్ 3s ప్లస్ 2 తీసుకున్నాం, ఎందుకంటే అది నార్మల్ డిటర్మినెంట్ కాబట్టి. ఇక్కడ ఏం కావాలి, నాకు క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ కావాలి, అంటే ఆ ఈక్వేషన్ ఈక్వల్ టు 0 చేయాలి. సో అందుకే SI మైనస్ ఏ ఆ డిటర్మినెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, దాని ఈక్వల్ టు 0. సో దిస్ ఇస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్. అండ్ ఫ్రమ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ వాట్ ఆర్ ద రూట్స్, దోస్ రూట్స్ ఆర్ అవర్ ఐగన్ వాల్యూస్. సో ఇది కూడా అడగచ్చు, వాళ్ళు ఐగన్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అంటాడు. అంటే మీరు SI మైనస్ ఏ చేసి డిటర్మినెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఈక్వల్ టు 0 పెడితే క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఫ్రమ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే రూట్స్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నారో దోస్ రూట్స్ ఆర్ ఐగన్ వాల్యూస్. సో నౌ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ మనకి, ప్రస్తుతానికి 4 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా, వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్, స్టేట్ మోడల్ ఇచ్చాడు, ఒకటి సిస్టమ్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు, రెండోది అవుట్పుట్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు, ABCD 4 మ్యాట్రిసెస్ డిఫైన్ చేసుకుంటున్నారు. బట్ ప్రస్తుతానికి స్టేట్ మ్యాట్రిక్స్, స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది క్యాపిటల్ ఏ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అందుకని క్యాపిటల్ ఏ ఒకటే తీసుకున్నాం. ఏంటా మ్యాట్రిక్స్, 0, 1, -2, -3. ఆ మ్యాట్రిక్స్ నుంచే స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ మ్యాట్రిక్స్ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ SI మైనస్ ఏ హోల్ ఇన్వర్స్. సో ఫస్ట్ SI మైనస్ ఏ ఫామ్ చేసుకున్నాం, తర్వాత మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు, దాంట్లో ఎడ్జసెంట్ ఏ డిటర్మినెంట్. సపోజ్ ఇఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ 3/3 అంటే స్టేట్ మోడల్ 3 స్టేట్ వేరియబుల్స్ ఇచ్చాడు అనుకోండి,
క్యాపిటల్ ఏ ఏమవుతుంది 3/3 మ్యాట్రిక్స్ అవుతుంది. అంటే 3 స్టేట్ అంటే స్మాల్ ఎన్ ఎంత 3. అకార్డింగ్ టు స్మాల్ ఎన్ వాట్ ఎవర్ ద phi of t ఆల్సో రిటర్న్స్ 3/3. అంటే phi of tలో 9 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. అంటే సపోజ్ 3/3 మ్యాట్రిక్స్ అయ్యి ఉంటే ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి 4 వచ్చాయి మనకి ఎస్. బట్ 3/3 మ్యాట్రిక్స్ అయితే యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ 9 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. అంటే 9 టైమ్స్ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మీరు. మళ్ళీ ఇలా ఫామ్ చేయాలి. ఈ టైప్ ఆఫ్ నేచర్ ఫామ్ చేసుకోవాలి. మ్యాక్సిమం వాడు ఎప్పుడో కానీ అడగడలాగా, ఎందుకంటే టైం సరిపోదు మనకు. అన్ని ఫంక్షన్స్కి లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ కట్టాలంటే చాలా టైం పట్టేస్తుంది. బట్ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉన్నా కూడా ఐ మీన్ ఓన్లీ ద వేరియేషన్ మనకి ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుందంటే ఈ లాప్లాస్ ఇన్వర్స్లో ఉన్న బేసిక్ ఫంక్షన్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఇన్వర్స్ మ్యాట్రిక్స్ చేసేయగలుగుతారు మీరు, కోఫాక్టర్స్ ఆఫ్ ఏ బై డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ అలా చేసేయగలుగుతారు, పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు. ఓన్లీ ఇన్వర్స్ మ్యాట్రిక్స్ దగ్గర, ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ దగ్గర 2/2 మ్యాట్రిక్స్ అయితే ఓకే 4 కాంపోనెంట్స్కి ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ తీసుకుంటారు. 3/3 మ్యాట్రిక్స్ అయితే కొంచెం లెందీ ప్రాసెస్ అవుతుంది, బట్ మార్క్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. Now, from the phi of t, if you put t tends to infinity, then the function returns 0. Then you can say that my system is asymptotic stable. Any questions vachayamma? Asymptotic stable, state transition matrix, eigenvalues, characteristic equation. Eigenvalues ante entandi? Si minus a determinant equal to 0 cheste manaku characteristic equation vastundi. Aa characteristic equation nunchi రూట్స్ తీసుకుంటే అవి ఏం రిటర్న్ అవుతాయమ్మా? ఐగన్ వాల్యూస్, ఈఐజిఈఎన్. సో ఈ 4 క్వశ్చన్లు అయిపోయిన తర్వాత హీ వాంట్స్ టు సీ వెదర్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్ స్టేబుల్ అవునా కాదా అని చెక్ చేద్దాం అనుకుంటారు. ఇక్కడేమో వైల్ ద టైమ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ వెరీ 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 లార్జ్, దెన్ ద స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ మ్యాట్రిక్స్ గోస్ టు 0 ఆటోమేటిక్గా. Therefore, he is saying that asymptotic stable అంటున్నాడు. బట్ యాక్చువల్ స్టెబిలిటీ అంటే ఏంటి? అబ్సల్యూట్ స్టెబిలిటీ తెలుసుకుందాం అనుకుంటే, నార్మల్ స్టెబిలిటీ తెలుసుకుందాం అనుకుంటే మామూలే రౌత్ హర్విజ్ క్రైటీరియా తీసుకుంటారు. రౌత్ హర్విజ్ క్రైటీరియాలో కోఎఫిషియెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి? మనం క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ కావాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? ఎస్ఐ మైనస్ ఏ డిటర్మినెంట్ తీసుకుని ఈక్వల్ టు 0 పెట్టుకోవాలి. ఏమొచ్చింది? s² + 3s + 2 = 0. How many coefficients are there? 3 coefficients. Therefore, s² s1 s0. Routh array using Hurwitz matrix ఫామ్ చేసుకుంటారు. ఏం చెక్ చేసుకుంటారు? whether the entire first column elements are positive or not. If the entire first column elements are positive, then automatically your system is stable and all the roots are on the left half of plane of S plane. So this is your normal procedure. Once you got స్టేట్ మోడల్ కానీ మన చేతిలో ఉంటే మనం మ్యాథమెటికల్గా బోల్డెన్ ఆపరేషన్లు చేసేసుకుంటున్నాం. ఇన్వర్స్ లాప్లాస్, ఇన్వర్స్ మ్యాట్రిక్స్, సబ్ట్రాక్షన్స్, ఎడిషన్స్, మల్టిప్లికేషన్స్, నార్మల్ ప్రొసీజర్ అనమాట. అంతా మామూలు మ్యాథ్స్, నార్మల్ ఆపరేషన్స్ అన్ని చేసేస్తాం. వన్స్ యూ గాట్ స్టేట్ మోడల్. స్టేట్ మోడల్ ఉంటేనే అంటే ఏంటి? మనకు ఒక ఫిజికల్ సిస్టమ్ ఇచ్చాడు, దానిలో మీరు ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్, అవుట్పుట్ వేరియబుల్స్, స్టేట్ వేరియబుల్స్ని డిఫైన్ చేసుకుని ఈక్వేషన్స్ రాసుకుని దాన్ని మీరు స్టేట్ మోడల్ అంటే స్టేట్ ఈక్వేషన్, అవుట్పుట్ ఈక్వేషన్ కింద కన్వర్ట్ చేయగలిగితే అక్కడి నుంచి మనం నార్మల్ ఆపరేషన్స్ చేస్తున్నాం, అంతే మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ చేస్తున్నాం ద హెల్ప్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అనాలిసిస్. స్టెబిలిటీ 2 రకాలు. అసిమ్ప్టోటిక్ స్టెబిలిటీ అంటే లిమిట్ t tends to infinity phi of t = 0. అవ్వలేదు, 0 అవ్వలేదు అనుకోండి, దట్స్ నాట్ అసిమ్ప్టోటిక్ స్టేబుల్. బట్ సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపన్స్, ఇక్కడ అసిమ్ప్టోటిక్ స్టేబుల్ అవ్వకపోయినా కూడా నార్మల్గా ఫస్ట్ కాలమ్ ఎలిమెంట్స్ పాజిటివ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. నార్మల్ స్టెబిలిటీ ఉండొచ్చు. అన్ని స్టెబిలిటీలు ఒకటి కాదు, ఒక్కొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాయి మనకి. స్టెబిలిటీ అంటే మొత్తం అంతా ఒకటే అనుకోకూడదు. ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క రకమైన ఇన్ఫర్మేషన్, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి దేర్ మే బి డిఫరెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రిలేటివ్ స్టెబిలిటీ అన్నాం. రిలేటివ్ స్టెబిలిటీ అంటే ఒక పారామీటర్ని వేరే పారామీటర్తో కంపేర్ చేస్తున్నారు. అకార్డింగ్ టు దట్ వన్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ వెదర్ మై సిస్టమ్ ఇస్ స్టేబుల్ ఆర్ నాట్.
రైట్. ఇక్కడ చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్, వేరే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను ఒకసారి. ప్లీజ్ ట్రై దిస్ వన్. మీరు ఓన్గా మ్యాథమెటిక్స్ చేసేయండి, చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది క్వశ్చన్. స్టేట్ మోడల్ ఇచ్చేస్తాడు డైరెక్ట్గా. దాని నుంచి మనం ఏం చేయాలి, క్యాపిటల్ ఏఎఫ్ తీసుకుంటాం. క్యాపిటల్ ఏఎఫ్ తీసుకుని ఆ క్యాపిటల్ ఏ మీద సో మెనీ ఆపరేషన్స్ చేస్తున్నారు. phi of t equal to e power capital A into t. That is equal to L inverse of Si minus t whole inverse. There are so many operations అంతే. స్పెషల్ క్యారెక్టర్ స్పెషల్గా మనం కిర్కాఫ్స్ వోల్టేజ్ లాస్, ఇంకేదో స్ప్రింగ్ ఎలిమెంట్ మీద సర్టన్ ఫోర్స్ అప్లై చేసాం, ఏం చేసాం అలాంటి ఏం లేదు ఇక్కడ. నార్మల్ మ్యాథ్స్. సో ఇది కూడా మీరు సాల్వ్ చేయాలి. ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే 10 మార్కులు పోతుంది, 6 to 7 మార్క్స్ నార్మల్ క్వశ్చన్. అదే మొత్తం అంతా ఫామ్ చేసి స్టెబిలిటీ వరకు వెళ్ళాడు అనుకోండి, 10 మార్క్స్ కూడా ఇస్తారు. కొన్ని క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్గా ఉంటాయి, అవి మనం పోగొట్టుకోకూడదు. ప్రాక్టీస్ చేయలేదనుకోండి మర్చిపోతారు. ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది ఈ క్వశ్చన్లో మీకు? ఎస్ఐ మైనస్ ఏ వరకు చేస్తారు. క్యాపిటల్ ఐ అంటే n = 2 కాబట్టి 2/2 మ్యాట్రిక్స్ డిఫైన్ చేసుకుంటారు. S × 1 0 0 1 అంటారు. అంతవరకు బాగానే ఉంటుంది. సబ్ట్రాక్షన్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి మైనస్ ఆఫ్ మైనస్లు మర్చిపోతారు కొంతమంది. తొందరలో S-2 రాస్తాడు ఇక్కడ. మైనస్ ఆఫ్ -2 +2 రాయాలి. అంటే క్విక్ అనమాట. ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్. ఎప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయడు, ఏదో లాస్ట్ డే చేసేద్దాం అనుకుంటాడు. ఒకే రోజు అమ్మాయి అయినా అబ్బాయి అయినా అయిపోతుంది అనుకుంటారు. ఎందుకంటే మ్యాట్రిక్స్ అంటే చాలా ఈజీ అందరికి. మల్టిప్లికేషన్స్ అన్నా, ఎడిషన్స్ అన్నా, సబ్ట్రాక్షన్స్ అన్నా, దే విల్ ఫీల్ దట్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ అవర్ మోర్. బట్ అక్కడే పోతుంది ప్రాబ్లం. S/1 అక్కడ S మైనస్ ఆఫ్ -2 S+2 రాసుకోవాలి అంతే. S-2 రాస్తాడు క్విక్లో పోయి. సో అందుకనే మనం ఏం చేయాలి, ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయాలి. డోంట్ ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్గా ఉండకూడదు. సో ప్రాక్టీస్ చేసేయండి ఒకసారి. SI-A ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత చూసి అడ్జసెంట్ ఆఫ్ A by డిటర్మినెంట్ some textbooks cofactors అంటాడు. సో cofactors of that particular this one by determinant. ముందు నాకు ఇన్వర్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ చేయడం ఒకసారి నేర్చేసుకోండి. ఒకసారి మనం ప్రాక్టీస్ చేసేస్తే ఎగ్జామ్స్ లో ఈజీగా ఉంటుంది. వై ఐఎమ్ రిపీటింగ్, బికాజ్ ఎగ్జామ్స్ లో రేపు ఇంటర్నల్ 2 వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఎవ్రీ పేపర్ హ్యాస్ 6 questions you have to answer within 1.5 hours. 6 questions answer 1.5 hours. అంటే నువ్వు డివైడ్ చేస్తే 15 to 20 minutes per ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్. 15 నిమిషాలు రాయాలి ఒక క్వశ్చన్. ప్రాక్టీస్ లేదనుకోండి, మనకి ఒక క్వశ్చన్ రాయడానికి మీరు ½ an hour తీసుకుంటారు, మార్క్స్ పోగొట్టేసుకుంటారు. క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ తెలుసు మనకు, కానీ ప్రాక్టీస్ లేకపోవడం వలన ఆ స్పీడ్గా రాయడం రాదు, పోతుంది. నీకు వచ్చు సాల్వ్ చేయడం తెలుసు నీకు, బట్ ఎంత గంట సేపు సాల్వ్ చేస్తూ కూర్చుంటే 5 మార్కులు వస్తాయి. అంటే ఒకసారి చేసేస్తే, మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎంత టైంలో మనం సాల్వ్ చేస్తున్నామో మనకు తెలుస్తుంది. దాన్ని బట్టి మనం టైం మేనేజ్మెంట్ చేసుకుంటాం. వితిన్ 1.5 hours ఐ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ 6 questions for 30 marks. అంటే అర్థం ఏంటి, 1 hour అయిందంటే అట్లీస్ట్ 4 questions అయినా కంప్లీట్ అయిపోవాలి. అట్లా ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే క్వశ్చన్స్ అలాగే ఉంటాయి. మరి ఒక బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చాను అనుకోండి మీకు, ఫస్ట్ మీట్లో సపోజ్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ రెడక్షన్ అని చెప్పి ఒక బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఇస్తే మీ పిల్లల్లో 40 మంది వరకు దాన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటారు. దాన్ని సాల్వ్ చేసుకోవడానికి అరగంట పడుతుంది ఒక్కొక్కరికి, ఎందుకంటే ప్రాక్టీస్ చేయరు. పోయిందంట 5 మార్కులు. సిగ్నల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ కూడా యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ఫార్వర్డ్ పాత్, ఫీడ్బ్యాక్ పాత్, feed forward path, single path, double path, untouching paths. Like that, you will waste your time for signal flow. Without practice, you cannot. ఈ సబ్జెక్ట్ చూడడానికి మ్యాథమెటికల్ గా సాల్వ్ చేయగలము అనుకుంటాము, కానీ టైం సరిపోదు.
ప్రతి ఈవెన్ ఆర్హెచ్ క్రైటీరియా కూడా అంతేనండి. ఆర్హెచ్ క్రైటీరియా కూడా చాలా మందికి బాగుంది, మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ చేస్తున్నాం అనుకుంటాం, కానీ మీరు నార్మల్ డిటర్మినెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే పోయింది. అది నార్మల్ డిటర్మినెంట్ కాదు, అది హర్విజ్ డిటర్మినెంట్. ఇట్స్ డిఫరెంట్ వన్. చాలా మంది పిల్లలు ఆ టైంలో చేసేద్దాం, ఎంతకలే ఇదంతా మ్యాథ్సేలే అనుకుంటారు, పోగొట్టేస్తారు. సో సజెషన్, హంబుల్ సజెషన్, ప్లీజ్ ఒకసారి ఈరోజు చెప్పింది ఆ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయండి, ఓన్గా ఒకసారి చేసేయండి. ఆ టైం తెలుస్తుంది, 10 minutes లో చేశాను, 20 minutes లో చేశాను, దాన్ని బట్టి we can reduce the time. This is my humble request for all the students. Please practice the questions. Whatever you have any doubts, మీకు డౌట్స్ ఉంటే నాకు రెఫర్ చేయండి. రైట్. సో ఈ క్వశ్చన్ కూడా అంతే, సేమ్ థింగ్. ఐ హ్యావ్ గివెన్ మోడల్. ఫ్రమ్ ద మోడల్ we got SI minus A. From SI minus A, inverse of SI minus A, then we have like this. See, S1, S plus 1 by something, 0, 1 by, and S plus 2 by. See, 4 components. ఇందులో ఉన్నాయి, S లో ఉన్నాయి. కాబట్టి ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ తీసుకుంటే టైంలోకి వచ్చేస్తాం. సో ఫర్ ఈచ్ ఇండివిజువల్ inverse Laplace, I got 4 time dependent time equation. So this is phi of t. If I put t tends to 0, t tends to infinity, if the entire matrix returns 0, then your system is asymptotic stable. If I put t tends to infinity, your matrix returns 0, then automatically my system is asymptotic stable. Eigenvalues ఏంటి ఇక్కడ? What are the eigenvalues? First నేను ఏం చేస్తాను, determinant of SI minus A equal to 0 చేస్తాను. చేస్తే క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రస్తుతానికి ఏమొచ్చింది అంటే సేమ్ క్వశ్చన్ కాబట్టి దగ్గర 2 క్వశ్చన్స్ ఒకలాగా ఉన్నాయి. సో వి గాట్ ద ఐగన్ వాల్యూస్ ఆర్ S is equal to -1, S is equal to -2, S square plus 3S plus 2 is equal to 0 is the characteristic equation. ఎట్లా ఫామ్ చేసాం? determinant of SI minus A is equal to 0. Capital A ఎంత డైమెన్షన్ ఉంటుందో ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ కూడా అంత డైమెన్షన్ తీసుకోవాలి. అది 2x2 మ్యాట్రిక్స్ ఉంటే ఇది కూడా 2x2 మ్యాట్రిక్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఒకసారి చదివితే మళ్ళీ మర్చిపోకూడదు, రిమెంబర్. ఇంకా ప్లీజ్ తీసుకోండి. S is equal S into 1001 minus -201 -1. S into చూసారా 2x2 అంటే 2x2, క్యాపిటల్ ఏ ఏది ఉంటే అది. అంటే ప్రాపర్గా మనకి సబ్ట్రాక్షన్స్, ఎడిషన్స్, మల్టిప్లికేషన్స్ జరగాలి కాబట్టి, మల్టిప్లికేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్, సబ్ట్రాక్షన్, ఎడిషన్ జరగాలి కాబట్టి we have to consider same dimension. సో ఇవన్నీ మ్యాథమెటికల్. ప్లీజ్ ఒక్కసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. క్వశ్చన్ స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ మ్యాట్రిక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. స్టెబిలిటీ ఆఫ్ యూజింగ్ స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ మ్యాట్రిక్స్ is important, and also from SI minus A determinant you have to form the eigenvalues characteristic equation. నార్మల్ స్టెబిలిటీ కావాలి అనుకుంటే ఆర్హెచ్ క్రైటీరియా యూజ్ చేసుకుని కోఎఫిషియెంట్స్ తీసుకుని S2, S1, S0 రోస్ని ఫామ్ చేసుకుని యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎలిమెంట్స్ స్టేబుల్ ఆర్ అన్స్టేబుల్. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద క్లాస్, ఇట్ ఈస్ ట్యూటోరియల్ అనుకోండి. మీరు సాల్వ్ చేయండి, డౌట్స్ ఉంటే నాకు రేస్ చేయండి అమ్మా. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ విల్ గో ఫర్ కంట్రోలబిలిటీ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ అబ్జర్వబిలిటీ మ్యాట్రిక్స్. సో ఆ రెండు అయిపోయిన తర్వాత సో రెఫర్ చేద్దాం, మళ్ళీ ఒకసారి అన్ని చూసేసి విల్ గో టు పోలార్ ప్లాట్ అండ్ బోర్డర్ ప్లాట్. రైట్, గుడ్, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్, చాలా మంది అసైన్మెంట్స్ ఇంకా రిటర్న్ చేయలేదు. ఒకసారి అసైన్మెంట్స్ రిటర్న్ చేయండి అందరూ, క్విక్ కంప్లీట్ చేసేయండి.